আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সাদমান সাজিদ। আমি ক্লাস 3-তে পড়ি মুন্নপুর স্কুলে। আর আজকে আমি ইংলিশ চ্যাপ্টার মাই ফ্যামিলি ইউনিট 34 পেজ 68 পড়বো। হ্যাঁ, পড়ো স্পষ্ট করে, Listen জোরে and জোরে read. পড়বে। লিসেন অ্যান্ড রিড। I'm Tisha. I'm a student. I'm in class 3. There are 4 people বাংলা in সহ my বলো, family. বাংলা সহ বলো। আমি তিশা। হ্যাঁ, I'm Tisha. আমি তিশা। I'm a student. আমি একজন ছাত্র। আমি একজন ছাত্র। আরো স্পষ্ট করে ছাত্রী। পড়ো। হ্যাঁ, I'm in class 3. আমি ক্লাস 3 তে পড়ি। হ্যাঁ, There are 4 people in my family. আমার পরিবারে 4 জন। 4 জন লোক আছে, বা আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা 4 জন। My mother is a teacher. আমার মা একজন শিক্ষিকা। My father is a banker. আমার আব্বু বাবা একজন একজন ব্যাংকার। My brother is 2 years old. আমার ভাইয়ের বয়স 2 বছর। Pair word, ask and answer. What is the girl's name? What class is she in? হ্যাঁ, কোশ্চেন বলো। হোয়াট ইজ দ্য গার্লস নেম? Question বলছি। হ্যাঁ, অ্যান্সার বলো। The girl's name is Tisha. She What is in class? class 3. What class is she in? She is in class 3. 3. How many people are there in her family? There are 4 people in her family. What does her mother do? Her mother is a teacher. What does her father do? Her father is a banker. How old is her brother? Her brother is 2 years old. Write a paragraph about your family. Use the পড়ো। Use the right বলো স্পষ্ট করে, জোরে Write জোরে the বলো। paragraph about your family. আর একটু Use the জোরে বলো। paragraph in activity A as a model. First, answer the following questions. In your exercise book, what is your name? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ইউর নেম? এগুলোকে কোশ্চেন এগুলা তো তোমার নাম বলবা, বলছে না? ওগুলা তো ওদের ছিল। সাদমান সাজিদ, পুরোটা বলতে হবে। হোয়াট ক্লাস আর ইউ ইন? I am in class 3. হাউ মেনি পিপল আর ইন ইউর ফ্যামিলি? There are 4 people in my family. হোয়াট ডাজ ইউর মাদার ডু? My mother is a housewife. Do you have brothers or sisters? Eta what does your father? What does your father do? My father My father is a software engineer. is a software engineer. What do you have brother or sisters? I have 1 brother And no sister. How old are your brothers and sisters? My brother স্পষ্ট করে পড়া বলো। My brother is 5 years old. ওকে, দেখি ইউনিট 34 এটা পড়ো। Numbers, lesson 4 to 5. Complete the sentence with the correct numbers.
ওইটা বলো, এগুলো পড়ো। There are dash days in a week. There are 7 days in a week. There are dash days in January. There are 30 days in January. 30 days in January. হ্যাঁ, there are dash days in a week. Number 1 বলো। There are 7. 7 days. There are dash days in November. There are 20. নভেম্বরে 20 হয়, নভেম্বর 31 days বা 30 days তুমি দেখে নিবে, বুঝছো? কখনো 30 days এ হয়, কখনো 31 এ হয়। দেখি, there are dash months in a year. There are 12 months in a year. হ্যাঁ, তারপরে B, write the numbers. পড়ো। Write the numbers. 8. লিখো। লিখো, সুন্দর করে লিখো। 12, 15, 24, 27, সুন্দর করে লিখো। 8. পরেরটা পড়ো, দেখাইতে হবে না, লিখো। Count and write the numbers. 16 rectangles have dash sides. 16 rectangles have dash sides. So, এখানে কয়টা রেক্ট্যাঙ্গেল আছে দেখো তো? একটা rectangle 3 sides. কেন? একটা রেক্ট্যাঙ্গেল হলো 4। কোথায়? এই যে একটা rectangle 4 আরেকটা rectangle 4, তো 4 plus 4 8. তুমি ওইভাবে যাও কেন? তুমি 16 একটিতে যদি হয় তোমার 4 সাইডস, তাহলে 16 এ কয়টা হবে? তুমি এইভাবে হিসেব করাচ্ছে, তুমি 16 দিয়ে 4 কে গুণ করো। তোমার খাতা আছে নিচে, অন্য পেজে করো, এটা এখানে করো কেন? অন্য পেজের দিকে যাও। এগুলাতে করো। 16 into 4 গুণ 4। হ্যাঁ, গুণ 4। হ্যাঁ, দাও বইতে লিখো। তাহলে এটার অ্যান্সার কি? 16 rectangles have 64 sides. হ্যাঁ, তারপরে 25 triangles have dash sides. 25 triangles have dash sides. One triangles have many sides. How many sides? One triangle has 3. 3. 25. So 3 times 3 times 25. 3 times 25. হ্যাঁ, করে নাও। তোমার 25, তুমি 24 দিলে কেন?
কেটো কেটো কেটে আবার লেখো। হ্যাঁ 75। তাহলে বলো 25 triangles have 75 sides. Turn another page. My friend. My friend. Unit 35. 70. Listen and read. Listen and read. স্পষ্ট করে পড়বে I'm বাংলা শব্দ। Radif. হ্যাঁ আমি রাদিফ। I'm 8 years old. আমার 8 বছর। আমার বয়স 8 বছর। অনেক is my friend. অনেক আমার বন্ধু। He's 8 years old too. সেও 8 বছর বড়। তার বয়সও 8 বছর। তার বয়সও 8 বছর। We go to Rajbari Primary School. আমরা রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে যাই। We are in the same class. আমরা একই ক্লাসে। আমরা একই ক্লাসে পড়ি। We are in the same class. আমরা একই ক্লাসে পড়ি। অনেক sits next to me. অনেক আমার পাশে বসে। In the afternoon we play football. বিকেলবেলা আমরা বিকালবেলায় আমরা খেলা করি। খেলা করি। Pair or ask and answer. স্পষ্ট করে বলো। বই আর ওয়ান আমি দেখি না। Ask and answer. How old is Radif? Radif is 8 years old. What is his friend's name? His friend's name is Onik. His friend's name is Onik. How old is Radif's friend? Radif's friend is 8 years old. What school do they go to? They go to Rajbari Primary School. Where does Radif sit in class? Radif sits next to Onik in class. স্পষ্ট করে বলো। Radif sits next to Onik in class. What do they do in the afternoon? They play football in the afternoon. Alright. Write a paragraph about a friend. Use the paragraph in activity A as a model. First, answer the following questions. In your exercise book. What is your friend's name? My friend's name is. দাঁড়াও। এটার জন্য দাঁড়াইতে হবে না, বলে দাও একটা। নিহান। বলো, একটা বললেই হলো। স্পষ্ট করে My বলো। friend's name is Nihan. What class do you go to? I go to Rajbari Primary. I go to Manipur. I go to Manipur School. Where does your friend sit in class? My friend sit another class. কারণ তোমার ফ্রেন্ড তোমার ক্লাসে বসে না। But what class? But same class. You read same class. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I watch YouTube videos. In the afternoon we play football. By in the afternoon we play game. কিন্তু এখানে বলছে যে আমার ব্যাপার বলতে। তারপরে এটা বলো। Letters and sounds. Letters and sounds. Listen and answer. Shape, sheep.
been, been, slip, sleep, sew, show. হ্যাঁ, তারপরে Look at the picture. Say the words that begin with the same sound. look at the pictures. Say the words that have the same middle sound. একটা তো সেম সাউন্ড নাই, বা সেম আচ্ছা। প্রনাউন্সিয়েশন আর হ্যাঁ। সেম স্পেলিং নাই। এবার ইংলিশটা রাখো, রেখে তুমি যেটা নাও Look at the picture. Say the words that that have the have same the middle same sound. middle sound. এখন এটা নাও, এটা পড়বে Would food we need. we need. Unit 36, page 72. Listen and answer. Banana, papaya, carrot, bread, roti, rice, chicken, milk, juice, honey, lentils, tea. Write the food from activity A in the correct list. Food from plants and trees, food from animals. প্রথমটা বলবো food from plants and trees. কোনটা কোনটা গাছ থেকে আনছে? Pout bread, rice, roti, Food from plants Juice. and trees. juice, papaya, carrot, banana, or lentils. এবার হলো ফুড ফ্রম অ্যানিমালস। কি কি আছে lentils কি animals থেকে নাকি? দেখি কোনটা। lentils টা তো হলো ডাল। না, এটা ট্রি থেকে, ডাল, হ্যাঁ ট্রি থেকে, এটা তো গাছ থেকে Plants হয়। থেকে। হ্যাঁ, প্ল্যান্টস থেকে। lentils, food from animals, animal থেকে। tea, টি কিসের অ্যানিমাল থেকে? টি হলো প্ল্যান্টস থেকে। অ্যানিমাল থেকে কি হয়, কি কি আসে? tea তো এক ধরনের পাতা দানা অ্যানিমাল যেটা থেকে গাছ হলো থেকে হানি, হয়। হ্যাঁ হানি। তারপরে tea টা হবে চিকেন, plants থেকে। দাঁড়াও, চিকেন, হানি, এগুলো ফুড ফ্রম অ্যানিমালস। তারপরে Milk. মিল্ক, এ তিনটে, আর কিছু না। এবার বন্ধ করো ইংলিশ, এবার বিজ্ঞান সাবজেক্ট নাও, বিজ্ঞান বা সমাজ দুটোর একটা নাও। দাও ইংলিশ, এদিকে দাও, ইংলিশ এখানে দাও, দাও। সমাজকে আমরা পড়বো। হ্যাঁ পড়বো অবশ্যই। দাও বই নাও তাড়াতাড়ি, আজকে অনলাইন এটা ওখানে রাখো। অনলাইন ক্লাসে বিজ্ঞান আর সমাজে দিকে আনো, বিজ্ঞান আর সমাজ পড়বো। অনলাইন ক্লাসে আমাদেরকে অনেকগুলো বড় প্রশ্ন দিয়েছে, সমাজে পড়ানো দেখি কোন- এই জন্য আমি শুধু প্রশ্ন দিয়েছি। আচ্ছা আর যেটাটা ছোট ছিল এটা উঠিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কালকে পরে চ্যাপ্টার বের করো আজকে। দেখি আমাকে দাও। হ্যাঁ কালকে এটা পড়ছো, এটা পড়ছো কালকে, পরে চ্যাপ্টার না। হ্যাঁ এটা পড়ো, মুখে বলো তুমি এখন কি পড়বে। বন্ধুত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ। তুমি এখন সমাজ বইয়ের কত Page পৃষ্ঠা 60 পড়বে? পেজ নাম্বার 60 60। অধ্যায় নাম্বার কত? বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, তৃতীয়। হ্যাঁ এটা পড়ো এবার, আরো দিক তাকাইতে হবে না, পড়ো। 1971 সালে স্পষ্ট করে পড়ো, বঙ্গবন্ধু ও 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধ। 7 মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় এক ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। কি বলছো? 1971 সালের কথা, বুঝছো? 1971 সালের 7ই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ডাক দেন বলো? বঙ্গবন্ধু কখন স্বাধীনতার ডাক দেন?
বঙ্গবন্ধু 1971 সালের 7ই মার্চ 7ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। কত তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন? সারাদিন হাই দিবে না। 7ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। 1971 সালের 7ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় কে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন? কে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন? 1971 সালের 7ই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় কে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন? 1971 সালের 7ই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় এক ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। ঐতিহাসিক ভাষণ দেন কে? বঙ্গবন্ধু। বুঝছো? এই লাইন থেকে কয়েকভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে। কত তারিখে, কে দেন, কোথায় দেন, কোথায়? 1971 সালে 7ই মার্চ কোথায় বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন? এটা বলো, কোথায়? তখন কি হবে উত্তর? ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে। হ্যাঁ, এবার পরের লাইন পড়ো। এরপর 25শে মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে। এরপর কি করে? শুনো, এটা বুঝো। এরপর 25শে মার্চ রাতে, বুঝছো, মানে মার্চের 25 তারিখ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র, মানে এই নিরস্ত্র, কোনো অস্ত্র শস্ত্র নেই, তারপরে অসহায়, বুঝছো, এদের উপর কি করে? হামলা করে। তারপরে 26 মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু, আর ওইদিকে কেন বই আর ওইদিকে কেন? তাহলে বলো, কত তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের উপর হামলা করে? কত তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের উপর হামলা করে? 25শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের উপর, নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে। 25শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী কি করেছিল? 25শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করেছিল। 25শে মার্চ রাতে কে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করেছিল? 25শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করেছিল। হ্যাঁ, তারপরে 26শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। 26শে মার্চ, এটা বুঝো ভালো করে। 26শে মার্চ প্রথম প্রহরে মানে কি? সকালবেলায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। হ্যাঁ, এর পরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি করছে? বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। বুঝছো? স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কি করছে? বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে। তারপর বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানে বঙ্গবন্ধু কি বলছে যে, যখন মানুষকে বলছে যে তোমরা যুদ্ধ করো, যার যা আছে তাই নিয়ে তোমরা যুদ্ধ করো, বুঝছো, তখনই মানুষ কি করছে? যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর হলো এটা, 9 মাস ধরে এই যুদ্ধ চলে। বুঝছো? এই তোমার এখানে পড়া, 9 মাস ধরে যুদ্ধ চলে। তাহলে কয় মাস ধরে যুদ্ধ চলে? 9 মাস ধরে। এই যে 9 মাস ধরে যুদ্ধ চলে। এখানে 9 মাস ধরে এই যুদ্ধ চলে। তারপর
1971 সালের 16ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। 1971 সালের কত তারিখে আমরা বিজয় লাভ করি? 1971 সালের 16ই ডিসেম্বরে আমরা বিজয় লাভ করি। বিজয় লাভ করি। কত তারিখে আমরা বিজয় লাভ করি বলো? 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর। একই না? কি এই দুইটা প্রশ্ন একই না? কেন দুইটা প্রশ্ন একই? আগেরটা কি বলছো? কত তারিখে আমরা বিজয় লাভ করি? আর এখনটা? এখনো সে একই কথা বলছে। 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। যদি আসে যে 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর আমরা কি করি? 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। এভাবে বুঝে বুঝে পড়তে হবে। তারপরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। হাতি ধরো, কোথায় পড়ো ধরো। বঙ্গবন্ধু কোথায় দেখাও, কোথায় বঙ্গবন্ধু? হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তিনি আমাদের জাতির পিতা। বুঝছো? লাভের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু 1972 সালের 10ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসে। বিজয় লাভের পরপরই পাকিস্তানি কারাগার থেকে কি করলো? বঙ্গবন্ধু কত তারিখে দেশে ফিরে আসে? কত তারিখে? হাই দিবে না? 1972 সালের 10ই জানুয়ারি। দেখি, 1972 সালের 10ই জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তারপরে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন। মানে এবার আরো শক্তিশালী হয়ে নেতৃত্ব দিতেছে যে এবার আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করবই। তো আমরা তাদের কাছে মাথা নত করব না। 1975 সালের 15ই আগস্ট তিনি একদল ষড়যন্ত্রকারী ও দেশের শত্রুদের হাতে সপরিবারে শহীদ হন। এটা হলো কত তারিখে? 1975 সালের 15ই আগস্ট তিনি একদল ষড়যন্ত্রকারী। বুঝছো? ষড়যন্ত্রকারী বলতে তারা মানে বললো যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলে আমরা ক্ষমতা নিয়ে যাব। বুঝছো? এরকম এইসব মানুষকে বলে ষড়যন্ত্রকারী, এমনকি আমাদের দেশের মানুষই। এবং দেশের শত্রুদের হাতে সপরিবারে শহীদ হন। হ্যাঁ, তারপরে মানে সবাইকে মেরে ফেলছে। তার মৃত্যু দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। হ্যাঁ, এরকম একজন নেতা দেশের থেকে চলে নেতাকে মেরে ফেলছে, তাহলে এটা অনেক ক্ষতি না? হ্যাঁ, আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে ভালোবাসবো, দেশের জন্য কাজ করব। গুড। হ্যাঁ, এবার পরের পেজে প্রশ্ন পড়বো। প্রশ্নটা হ্যাঁ কি বলছে? বাংলাদেশ কখন স্বাধীনতা অর্জন করে বলো? বাংলাদেশ কখন স্বাধীনতা? 1971 সালের 16ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। তারপরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তারপর 2 নম্বর প্রশ্ন পড়ো। মুক্তিযুদ্ধ কত মাস ধরে স্থায়ী হয়েছিল? কত মাস ধরে? মুক্তিযুদ্ধ 9 মাস ধরে প্রায় 9 মাস ধরে স্থায়ী হয়েছিল। হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু কোথায় বন্দী ছিলেন বলো? মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বন্দী ছিলেন। হ্যাঁ, তারপরে বঙ্গবন্ধু কোন তারিখে দেশে ফিরে আসেন? কোন তারিখে দেশে ফিরে আসেন ওই দিক থেকে দেখে বলো। বঙ্গবন্ধু 1972 সালের 10ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, 1972 সালে 10ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন। তারপরে কি 1975 সালে কি হয়েছিল? 1975 সালে কি হয়েছিল বলো? 1975 সালের 15ই আগস্ট
সপরিবারে শহীদ হন। 1975 সালের কতই আগস্ট? 15ই আগস্ট তিনি একদল, তোমার বইটা রেডি কেন? 1975 সালের 15ই আগস্ট তিনি একদল ষড়যন্ত্রকারী এবং দেশের শত্রুদের হাতে সপরিবারে শহীদ হন। হ্যাঁ, এবার আমরা এগুলো পড়ব। এই যে সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দাও। কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়? কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়? 25 মার্চ। তুমি এখানে দেখো তো কবে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়? 7ই মার্চ। 7ই মার্চ। ভালো করে পুরো লাইন পড়ো। 7ই মার্চ। হ্যাঁ, স্বাধীনতার ডাক দেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটাই না? আচ্ছা, এবার এটা রেখে বিজ্ঞানটা নাও। দাও, বই দাও এদিকে। হ্যাঁ, এবার বিজ্ঞান নাও। এটাকে এদিক দাও, আমি খুলে দিই। কোন সাবজেক্ট পড়বো? শক্তি কি? এটা তো পড়ানো হয়েছে না? আচ্ছা, তথ্যের চ্যাপ্টারটা এখন আবার পড়ি। তথ্য ও যোগাযোগ। তথ্য যোগাযোগ, আচ্ছা দাও পড়ো। হ্যাঁ, এখন কি পড়বে বলো? তুমি এখন কি পড়বে? তোমার বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় কত? 11, তথ্য ও যোগাযোগ। হ্যাঁ, তথ্য ও যোগাযোগ পড়ো। তথ্য যোগাযোগ। তথ্য এর আরেকটু জোরে পড়ো। উপায় সমূহ। তথ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। যোগাযোগ। হ্যাঁ, তথ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, বস্তু অথবা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। বুঝছো? যেমন তোমাকে কেউ বললো যে আজকে ওই লোক মারা গেছে, এটা এক ধরনের তথ্য। বুঝছো? তারপরে আজকে অমুক জায়গায় এটা হয়েছে, সেটাও এক ধরনের তথ্য। এরকম এই তথ্যটা হইতে পারে কি কি? ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, মানে জানা। তাহলে তথ্যটা কি বলো তো? তথ্য কি? তথ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে হ্যাঁ, জ্ঞান। তুমি বই আর উপর সামনে ধরো, হাত সরাও। হ্যাঁ, তারপরে যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা তথ্য পেয়ে থাকি। প্রতিদিন কিভাবে আমরা তথ্য পেয়ে থাকি? যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা তথ্য পেয়ে থাকি। ধরনের তথ্য পেয়ে থাকি, যেমন বিভিন্ন ঘটনার তোমার বই আরো আনো এদিকে। আবহাওয়ার তথ্য। আবহাওয়ার তথ্য। বিদ্যালয়ের নানা প্রকার নোটিশ ইত্যাদি। আমরা কিভাবে জানি পরীক্ষা কখন শুরু হবে? বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কখন বাংলাদেশের খেলা হবে? আজকের আবহাওয়া কেমন যাবে তা আমরা কোথা থেকে জানি? গরমের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে পারি তার তথ্য আমরা কোথায় পাই? হ্যাঁ, এই দাঁড়াও, ইয়ে রাখো, পেজ রাখো। তাহলে আমাকে বলো এখন তথ্য কি? তথ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান। আমরা কিভাবে তথ্য পেয়ে থাকি? যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা তথ্য পেয়ে থাকি। আমরা প্রতিদিন কি কি ধরনের তথ্য পেয়ে থাকি? হাই আসলে মুখে হাত দিবে। তথ্য পেয়ে থাকি, যেমন কি কি? যেমন বিভিন্ন ঘটনার তথ্য, আবহাওয়ার তথ্য, তারপরে নানা প্রকার নোটিশ ইত্যাদি।
হ্যাঁ, আমরা জানি কিভাবে পরীক্ষা শুরু হবে এইসব। হ্যাঁ, এবার অন্য পেজে যাও। আমরা কিভাবে আর পড়তে হবে না এখানে, এবার অন্য পেজে যাও। হ্যাঁ, বই আরো আনো, বই এদিকে আনো। হ্যাঁ, বলো। তথ্য আমরা বিভিন্ন উৎস তথ্য আমরা বিভিন্ন উৎস, যেমন এটা মানে কি? তথ্য আমরা বিভিন্ন উৎস যেমন টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ এবং বই থেকে পেয়ে থাকি। তুমি তার হেঁটে হেঁটে তুমি মানুষের কাছে সব কিছু জিজ্ঞেস করো না, হয়তো কারোর সাথে কথা হলে বলে, কিন্তু তুমি ঘরে বসেই তুমি তথ্য পাও না। টেলিভিশনে কোথায় কি হয়েছে, আজকে কত বিশ্বে কি ঘটতেছে, এই সব কিছু তুমি কিভাবে পাও? টেলিভিশনের মাধ্যমে, রেডিওর মাধ্যমে, খবরের কাগজের মাধ্যমে। এবং এই যে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তখন কি তুমি ছিলা না? এইসব তথ্য কি থেকে পেতেছ? বই থেকে না? এগুলাই এইটাই বলছে যে তথ্য আমরা বিভিন্ন উৎস যেমন টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ এবং বই থেকে পাই। হ্যাঁ, তারপরে রেডিও বা টেলিভিশন আমরা আবহাওয়ার তথ্য পাই। বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ের তথ্য আমরা পাঠ্যপুস্তক থেকে পাই। রেডিও, টেলিভিশন এবং খবরের কাগজ এগুলো হচ্ছে তথ্য সরবরাহের মাধ্যম বা মিডিয়া। হ্যাঁ, এবার হাত পানি একসাথে 1 গ্লাস খাবো, সারাদিন পানি খাবো না, একসাথে 1 গ্লাস খাবো, বসে খাবে। হ্যাঁ, বলো। বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ের তথ্য আমরা বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক মানুষের থেকে সঙ্গে পাই। যোগাযোগ করেও আমরা তথ্য পেয়ে থাকি। আমরা মা বাবা অথবা সহপাঠীদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনি। কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা শিক্ষকের নিকট প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, তুমি কিছু না জানলে, তুমি স্কুল সম্পর্কে কিছু না জানলে বা পড়া সম্পর্কে না জানলে তখন শিক্ষককে প্রশ্ন করো। আবার অন্য কোনো ধরনের কিছু জানার থাকলে মা বাবাকে প্রশ্ন করো। হ্যাঁ, তারপরে এই যে বলে না মাধ্যম বা মিডিয়া, তথ্য সরবরাহের যে যা তথ্য সরবরাহ করে এগুলোকে বলে মাধ্যম বা মিডিয়া। তাহলে টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ এগুলো কি এক ধরনের মাধ্যম না? তথ্য সরবরাহের মাধ্যম। হ্যাঁ, তারপরে সমাধানের জন্য কখনো আমরা মা বাবাকেও প্রশ্ন করি। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমরা আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক তথ্য পাচ্ছি। তারপরে নতুন কিছু শিখতে হলে আমাদের তথ্য জানতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানা খুব জরুরি। তথ্য জানার পাশাপাশি অন্যদের তা জানাতে হবে। তুমি যদি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা জানতে পারো তা অন্যদের জানাতে হবে, বুঝছো? যেমন কোনো ধরনের দুর্ঘটনার কথা তুমি শুনেছো, এটা তুমি অন্যদেরকে জানাতে হবে, বুঝছো? যারা ভালো তারা জানায়, যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তুমি যদি ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা জানতে পারো তা অন্যদের জানাতে হবে। না জানালে ঘূর্ণিঝড়ে অনেক বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুন্দর জীবনযাপনের জন্য আমরা সঠিক
তথ্য নিজে জানবো এবং অন্যদের জানাবো। হ্যাঁ, এবার তথ্য আদান প্রদান, এটা পড়ো। এবার এই পেজ পড়ো। বই আর অন্য, যাতে আমিও দেখি। তথ্য আদান প্রদান। মানুষ খবরের কাগজ, বই, রেডিও, টেলিভিশন এবং কম্পিউটার এরকম বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। এ সকল প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। হ্যাঁ, তারপরে তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়া হলো যোগাযোগ। বই আর অন্য, এদিকে আনো। তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়া হলো কি? যোগাযোগ। হ্যাঁ, তারপরে আমরা নানাভাবে যোগাযোগ করতে পারি, যেমন কথা বলা, সংকেত দেখানো, অঙ্গভঙ্গি করা, অঙ্গভঙ্গি করা, চিঠি লেখা ইত্যাদি। অনেক আগে মানুষ ছবি আঁকা বা কথা বলার মাধ্যমে যোগাযোগ করত। অনেক দূরে থাকা লোকজনের সঙ্গে নিজে গিয়ে অথবা কাউকে পাঠিয়ে যোগাযোগ করত। কবুতরের সাহায্যে বার্তা পাঠিয়ে দোয়ার সংকেত দিয়ে বা ঢোল বাজিয়ে যোগাযোগ করা হতো। শোনো, এবার এটা আমি বুঝিয়ে বলি। তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়া হচ্ছে যোগাযোগ, বুঝছো? আমরা নানাভাবে যোগাযোগ করতে পারি, যেমন কথা বলা, একজনের সাথে একজন কথা বলে আমিও বলি, সেও আমার কাছে বলে, বুঝছো? তাহলে এটা কথা যোগাযোগ হয় না? সে কি জানে, সে আমাকে এগুলো বলে, আমি কি জানি, আমি তাকে সেগুলো বলি। সংকেত দেখানো, যে ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত দেখানো, এরকম আজকে বৃষ্টি কেমন হবে, এগুলাকে বলে সংকেত দেখানো। অঙ্গভঙ্গি করা, তারপরে চিঠি লেখা ইত্যাদি, বুঝছো? অনেক আগে মানুষ ছবি আঁকা বা কথা বলার মাধ্যমে যোগাযোগ করত, মানে চিঠি লিখে, ছবি এঁকে, এগুলার মাধ্যমে যোগাযোগ করত। অনেক দূরে থাকা লোকজনের সঙ্গে নিজে গিয়ে অথবা কাউকে পাঠিয়ে যোগাযোগ করত। হয়তোবা কেউ অসুস্থ, তখন তার লোকজন অন্য জায়গায় থাকে, অনেক দূরে থাকে, বুঝছো? তখন তাদের কাছে আরেকজন লোক পাঠাতো, যে বলো যে ওর অসুখ, বা চিঠি লিখে পাঠাতো, বুঝছো? এরকম কবুতরের সাহায্যে বার্তা পাঠিয়ে, তারপরে ধোঁয়ার সংকেত দিয়ে অথবা ঢোল বাজিয়ে যোগাযোগ করা হতো। তথ্যের আদান প্রদানের জন্য আমরা এখন প্রযুক্তি ব্যবহার করি। হ্যাঁ, এখন আমরা খুব সহজেই দূরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। এই যে মোবাইল, ইন্টারনেট থাকার কারণে তো এগুলো, হ্যাঁ, সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা টেলিফোন অথবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। হ্যাঁ, ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইমেইলে তথ্য আদান প্রদান করি। চিঠি লিখেও লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। হ্যাঁ, তারপরে এখানে কি বলছে, এখানে ফোনে কথা বলা, তারপরে মাইকে বার্তা প্রচার, তারপরে ডাকে চিঠি প্রেরণ। হ্যাঁ, প্রযুক্তির যত উন্নয়ন হবে আমাদের জীবনযাত্রা ততই সহজ হবে। তথ্য আদান প্রদানের জন্য যোগাযোগ প্রয়োজন। এই যে পড়ো, এবার খালি ঘরগুলো পড়ো। টেলিভিশনের মতো তথ্য শূন্যস্থান পূরণ। টেলিভিশনের মতো তথ্য সরবরাহের যন্ত্রকে কি বলা হয়? কম্পিউটার। হ্যাঁ, কম্পিউটারের
ডেস্কটপে মনিটর হচ্ছে টিভির মতো, কিবোর্ড আছে, মাউস আছে, সিপিইউ আছে। তারপরে একে অন্যের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদানকে ড্যাশ বলে, কি বলে? যোগাযোগ বলে। ড্যাশ হচ্ছে জ্ঞান যা আমরা যোগাযোগের মাধ্যমে পাই। কি এটা? তথ্য হচ্ছে জ্ঞান যা আমরা যোগাযোগের মাধ্যমে পাই। সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দাও। কোন মাধ্যমের সাহায্যে আমরা তথ্যের আদান প্রদান করতে পারি? বলো। রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, খবরের কাগজ। কোন মাধ্যমের সাহায্যে আমরা কিসের? খবরের কাগজ তো আমাদেরকে শুধু তথ্য দেয়, কিন্তু আমরা কি বলতে পারি আদান প্রদান মানে আমার কাছেও বলবে আমিও বলবো, তাহলে এটা কি? মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন ভালো করে বুঝবে। কোনটি তথ্য পাঠাবার সবচেয়ে প্রাচীন মাধ্যম? ইমেল, কবুতর, টেলিফোন, রেডিও। কবুতর। তারপর হলো নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। দূরে বসবাসরত লোকজনের কাছে আমরা তথ্য পাঠাবো কিভাবে? বলো। তথ্য পাঠাবো কিভাবে? এখন কিভাবে? এটা আগে তো কবুতর দিয়ে, তারপরে মানুষ দিয়ে, কিন্তু আগের কথা তো বলে না, এখন বর্তমানের কথা বলছে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, ইমেলের মাধ্যমে বা টেলিফোন দিয়ে। হ্যাঁ, তথ্যের 5টি উৎসের নাম বলো। তথ্যের 5টি উৎসের নাম বলো। এই যে দেখো এইগুলো বলো। হ্যাঁ। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, খবরের কাগজ, যোগাযোগ, কবুতর, ইমেল। তথ্য জানা এবং অন্যকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ কেন? তথ্য জানা এবং অন্যকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ কেন? যাতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে, বুঝছো? সচেতন থাকতে পারে, এজন্যই তুমি কিছু জানলে অন্যকে জানাবে। হ্যাঁ, তারপরে বাম পাশের শব্দগুলোর সঙ্গে ডান পাশের শব্দের মিল করো, বলো। হ্যাঁ, দেখি ও শুনি, এটা কিসে হয়? তুমি রেডিও দেখো? রেডিওতে দেখো কিছু? দেখো এবং শুনো। টেলিভিশন, টিভিতে তুমি দেখো প্লাস শুনো। তারপর খবর শুনো, শুধু শোনার কাজ, তখন হবে কোনটা? রেডিও। রেডিও। খবর পড়ি, সেটা হবে কোথায়? খবরের কাগজ। টেলিফোন। হ্যাঁ, এবার পড়ো আচ্ছা, আমরা সকালে চ্যাপ্টারটা এখন আবার আমি বুঝিয়ে বলে দিই আবার। তথ্য ও যোগাযোগ, বুঝছো? আচ্ছা, তথ্য যোগাযোগ তো আমরা পড়েছি, এখন আবার আমরা এই চ্যাপ্টারটা আবার পড়ব। প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয়। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ্য করো। মানুষ কি করেছে, তারা কি কি ব্যবহার করেছে, বুঝছো? লেখাপড়া করতেছে, ট্রাক্টর চালাচ্ছে, তারপর সাইকেল দিয়ে যাচ্ছে। লেখার সময় আমরা কলম অথবা পেন্সিল ব্যবহার করি। জমি চাষ করার জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার করি। উপরের চিত্রগুলোতে যেসব জিনিস দেখানো হয়েছে সেগুলো সবই হলো প্রযুক্তি, বুঝছো? এগুলা হলো পড়ালেখার প্রযুক্তি, এটা হলো কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি, আর এটা হলো যানবাহনের জন্য দূরে যাতায়াতের প্রযুক্তি, বুঝছো? এই সবই হলো প্রযুক্তি। প্রযুক্তি হতে পারে একটি যন্ত্র, হতে পারে একটি হাতিয়ার বা কোনো পদ্ধতি যা আমাদের কাজে লাগে, বুঝছো? প্রযুক্তি কিন্তু আমাদের কাজে লাগে, যে কোনো না কোনোভাবে আমাদের কাজে লাগে। সেটা হতে পারে কি? হতে পারে কি যন্ত্র, হতে পারে হাতিয়ার, হতে পারে কোনো পদ্ধতি, বুঝছো? প্রযুক্তি আমাদের যে কোনো কাজ সহজে, তাড়াতাড়ি এবং ভালোভাবে করতে সাহায্য করে। প্রযুক্তি থাকার কারণে কি হয়? এখন তুমি তাড়াতাড়ি করে পড়ালেখা করতে পারো, কিন্তু আগে মানুষ কি করতো? পড়ালেখা করতো,
গাছের বাকলের মধ্যে লিখতো, তারপরে ওই যে গুহার মধ্যে লিখতো, বুঝছো? অনেক কষ্ট করে, তারপর কৃষিকাজ করতে কষ্ট করতো, দূরে কোথাও যাওয়ার সময় পায়ে হেঁটে যাওয়া লাগতো, বুঝছো? এখন প্রযুক্তি আমাদের সব কিছু, এখন আমরা কোথাও যেতে তাড়াতাড়ি যেতে পারি, ঠিক না? তারপরে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এই যে জমি চাষ করার ক্ষেত্রে ট্রাক্টর ব্যবহার করাতে মানুষ এখন আর কোদাল কাস্তে এগুলো দিয়ে ব্যবহার করতে হয় না, বুঝতে পেরেছ? তাহলে কি প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দেয়। এবার পরের পেজে যাও, বলো বিভিন্ন কাজে আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করি। পড়াশোনার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করি, যেমন পেন্সিল, পাঠ্যপুস্তক, খাতা ইত্যাদি। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড, চক এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। তাহলে লেখাপড়ার প্রযুক্তি কি কি বলো? পেন্সিল, পাঠ্যপুস্তক, খাতা ইত্যাদি। হ্যাঁ, ব্ল্যাকবোর্ড, চক এগুলা সব হলো পাঠ্যপুস্তক, পড়ালেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি। তারপর আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করি, যেমন সাইকেল, মোটর গাড়ি, বাস, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। আমরা মালামাল পরিবহনে এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করি, বুঝছো? এটা হলো কি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যাওয়ার প্রযুক্তি কি কি বলো? সাইকেল, মোটর গাড়ি, বাস, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। হ্যাঁ, তারপরে কৃষিকাজে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করি, যেমন কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গল, ট্রাক্টর ইত্যাদি। খাদ্য পাওয়ার জন্য আমরা হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল পালন করি এবং মাছ চাষ করি। প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা এসব চাষ আরও বাড়াতে পারি। তারপর এমনিতে প্রযুক্তি, এগুলো হলো কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি, বুঝছো? হ্যাঁ, তারপরে কি এমনিভাবে প্রযুক্তি আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে আরামদায়ক ও নিরাপদ করে, বুঝছো? এখন এই যে প্রযুক্তি থাকাতে তুমি এখন ফ্যানটা, কারেন্টের সাহায্যে ফ্যানটা চলতেছে, তুমি হাতে বাতাস করা লাগতেছে না, না হয় তুমি গরমটা সহ্য করে লাগতো না, এই জন্য। হ্যাঁ, পরের পেজ পড়ো, দেখো পরের পেজ নাও। প্রযুক্তির উন্নয়ন। প্রযুক্তির উন্নয়ন সব সময় হচ্ছে, বুঝছো? সব সময় দিন দিন যত মানুষের জ্ঞান, মানুষ দিন দিন প্রযুক্তি, অনেক প্রযুক্তি, আরো অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতেছে, বুঝছো? সেটাই বলছে, প্রযুক্তির উন্নয়ন সব সময় হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নতি আমাদের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত করে। তারপরে কি, হ্যাঁ পরের পেজে যাও, যেমন হেলিকপ্টার, এগুলো সব আমাদের জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যেমন যাতায়াত, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি, বুঝছো? তাহলে আমাদের জীবনে প্রযুক্তির কি কি ধরনের প্রযুক্তি আছে বলো? যাতায়াত, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি। তারপরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত যাতায়াতের ক্ষেত্রে কি কি প্রযুক্তি? এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত যেতে, মালামাল পরিবহন করতে মানুষ যাতায়াত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তাহলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য কোন ধরনের প্রযুক্তি আছে? কোন ধরনের প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে বলো? এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য কোন ধরনের প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে? মোটর গাড়ি। যাতায়াত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে। বলো, যাতায়াত প্রযুক্তি কেন উদ্ভাবন করা হয়েছে? যাতায়াত প্রযুক্তি কেন উদ্ভাবন করা হয়েছে? এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত যাওয়ার জন্য এবং মালামাল পরিবহন করার জন্য মানুষ কি যাতায়াত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। যাতায়াত প্রযুক্তিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা স্থলপথ, জলপথ এবং আকাশপথের প্রযুক্তি। অতীতে মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করত, পরবর্তীতে গরু বা ঘোড়ার পিঠে করে যাতায়াত করত। চাকা আবিষ্কারের পর যাতায়াত প্রযুক্তিতে সহসাই বিরাট উন্নতি ঘটেছে। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ি, কারণ ঘোড়ার গাড়িতেও চাকা লাগে, বুঝছো? চাকা আবিষ্কারের পর মানুষ কি করছে? ঘোড়া দিয়ে গাড়ি বানিয়েছে, মানে ঘোড়াতে চাকা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে করে
লাঠিটার এক ধরনের লাঠি টাঠি দিয়ে তারপরে চাকা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করেছে, গরুর গাড়ি উদ্ভাবন করেছে। ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পরে রেলগাড়ি এবং মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করেছে, বুঝছো? চাকা আবিষ্কারের পর করছে কি ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, এবং ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পর রেলগাড়ি, মোটর গাড়ির উদ্ভাবন হয়। চাকা এবং ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে মানুষ এখন খুব সহজে এবং দ্রুত অনেক দূরে যেতে পারে। জলপথে চলাচলের জন্য মানুষ জাহাজ এবং অন্যান্য জলযান উদ্ভাবন করেছে, বুঝছো? জলপথে মানে পানিতে, দূরের পানি দিয়ে, যাতে নদী পথে, সাগর দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য কি জাহাজ এবং অন্যান্য জলযান উদ্ভাবন করেছে। এক সময় মানুষ ভেলা অথবা নৌকা ব্যবহার করে নদী বা সমুদ্রে যাতায়াত করত, বুঝছো? এরপরে বায়ু শক্তি ব্যবহার করে, বায়ুর শক্তি কাজে লাগিয়ে পালতোলা নৌকা, এই যে দেখো এটা হলো পালতোলা নৌকা, পালতোলা নৌকা চলাচল করত। ইঞ্জিন উদ্ভাবনের পরে জাহাজ, স্পিডবোট এবং ফেরি পৃথিবী জুড়ে মানুষ ও মালপত্র পরিবহন করেছে। তারপর হলো উড়োজাহাজ এবং হেলিকপ্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে আকাশপথে চলাচলের জন্য। আকাশপথে আমরা অল্প সময়ে দূর দূরান্তে যাতায়াত করতে পারি। এই যে হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজে করে খুব কম সময়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে আমরা যেতে পারি, বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারি। খুব কম সময় লাগে। আগে মানুষ পায়ে হাঁটতো, তখন লাগতো বেশি টাইম। তারপর হলো বাস, মোটর গাড়ি, এগুলোতে লাগে আরও বেশি টাইম, কিন্তু হেলিকপ্টার, উড়োজাহাজ এগুলোতে লাগে আরও কম সময়, বুঝছো? এভাবে দিন দিন প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে। মানুষ এখন মহাকাশ যানের মাধ্যমে চাঁদে যেতে পারে। শিক্ষা, এই হলো উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার, মহাকাশ যান। শিক্ষাক্ষেত্রে কি প্রাচীনকালে গুহার দেয়ালে আঁকা চিত্র শিক্ষায় ব্যবহৃত সবচেয়ে পুরনো প্রযুক্তি। এরপরে মানুষ কাগজ উদ্ভাবন করে, বুঝছো? প্রাচীনকালে গুহা, দেয়ালে আঁকা চিত্র শিক্ষায় ব্যবহৃত হতো, বুঝছো? এটা ছিল একটা পুরনো প্রযুক্তি। এরপরে মানুষ কাগজ উদ্ভাবন করে, কাগজের উপর তথ্য